Hello Andy, hi. Welcome to Quant Aptitude for CAT with Harsha. So we have a CAT Infinity program, which is a lifetime validity program. So this program is run by 99 percentile. So 99 percentile కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళే ఈ program run చేస్తున్నారు. So and the fee for this lifetime validity program is only 20K. And currently we have a special offer running. So where we are giving this course only for 15K. So if you are interested in CAT, please use this opportunity. You can reach out to us at 7893899553. Okay, so మనం ఈ వీడియోలో లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ వన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ CAT క్వశ్చన్. సో ఈ ప్రాబ్లం CAT 2020 quant లో వచ్చింది, అండ్ there are few problems in CAT where they don't give you any options. సో మనకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వరు. సో we need to be very sure about what we are trying to solve, and మన ఆన్సర్ should be very clear అన్నమాట. అంటే we should be very confident about our answer. So let's read this one. So the number of pairs of integers xy satisfying x is greater than or equal to y greater than or equal to minus 20 and 2x plus 5y is equal to 99 is. Okay, so క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్. సో xy అని ఒక 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాటి పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి which satisfy these conditions, and also they should be integers. So integers అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. So integers are numbers which are not decimals, అంటే -3, -2, 0, 1, 2, 3. So we have positive and negative integers. So ఈ xy వాల్యూస్ ఏవైతే పేర్స్ అన్నారు, పేర్స్ అంటే జంట. సో ఈ xy వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలంటే అవి ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి. సో లెట్స్ ట్రై టు రైట్ దిస్ కండిషన్స్ అగైన్. సో మనకి ఇచ్చిన కండిషన్స్ అంటే వాళ్ళు ఇలా కంబైన్డ్ గా ఇచ్చిన, మీరు విడిగా రాసుకోండి సో దట్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై ఒక కండిషన్, అండ్ వై ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -20. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. సో లెట్స్ ట్రై టు రిప్రజెంట్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో 2x plus 5y is equal to 99 only. Manam 99 minus 2x by 5. Okay, so ido condition icharu, and like ee rendu conditions icharu, and then y ee equation icharu. So we are representing y in terms of x. Ippudu let's try to replace y with this expression. Ee expression ikkada petti let's try to see what are the condition we get in terms of x. Okay, so 99 minus 2x by 5 is greater than or equal to -20. నేను ఇక్కడ y ప్లేస్ లో ఇది రిప్లేస్ చేశాను. సో 99 minus 2x is greater than or equal to -100. సో -2x is greater than or equal to, సో ఈ 99 ఇటువైపు తీసుకుని వెళ్తే -99 అవుతుంది. సో -100 minus 99 is -199. నౌ ఇప్పుడు -2x is greater than or equal to -199 అంటే, సో రెండు వైపులా మనం ఒకవేళ సైన్ కనుక మారుస్తే ఈ సింబల్ డైరెక్షన్ మారుతుంది. సో 2x is greater than 2x is less than or equal to 199. అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, సో -10 is greater than -11, కానీ 10 is less than 11. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం సింబల్ మారుస్తే దీని సైన్ డైరెక్షన్ మారుతుంది. So x is less than or equal to 199 by 2, which is nothing but 99 point. So x is less than or equal to 99.5. So ido condition వచ్చింది మనకు. సో నెక్స్ట్ మనకున్న కండిషన్ ఏంటి, x greater than or equal to y అన్నారు. ఓకే, సో x is greater than or equal to 99 minus 2x by 5. ఓకే, సో రెండు వైపులా 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 5x is greater than or equal to 99 minus 2x. ఈ 2x ఇటు తీసుకొని వెళ్తే 7x is greater than or equal to 99. సో x is greater than or equal to 99 by 7. 99 by 7 ఎంత, 7 1s are 7, ఇక్కడ 29 ఉంది. సో 7 4s are 28, 14.1 సంథింగ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మనకు రెండు కండిషన్స్ వచ్చాయి. x is less than or equal to 99.5 and x is greater than or equal to 14.1. సో మనకు x ఒక రేంజ్ ఏంటి, which is satisfying all these conditions. It will be in between 14.1 and 99.5. ఓకే, కానీ మనకు అడిగింది ఏంటి, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. సో ఇంటీజర్స్ కావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కీ టర్మ్. సో ఇంటీజర్స్ అంటే
మీకు చెప్పినట్టు విచ్ షుడ్ బి ద రెగ్యులర్ న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ అంటే అన్ని పాజిటివ్ వచ్చాయి కాబట్టి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటున్నాం, లేకపోతే నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇంటీజర్ అవ్వాలి, వై కూడా ఇంటీజర్ అవ్వాలి. సో మనం ఈ కండిషన్ తీసుకుందాం మళ్ళీ, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 99 మైనస్ 2x బై 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు y కనుక ఇంటీజర్ అవ్వాలి అంటే 99 మైనస్ 2x షుడ్ బి డివిజబుల్ బై 5. ఓకే, సో 99 మైనస్ 2x డివిజబుల్ బై 5 అవుతేనే y అనేది ఒక ఇంటీజర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది డివిజబుల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, y అనేది డెసిమల్ అవుతుంది. డెసిమల్ అంటే మీకు 1.23 అలా ఏదో వస్తుంది, బట్ y షుడ్ ఆల్సో బి అన్ ఇంటీజర్. సో 99 మైనస్ 2x 5తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ ఐదర్ ఎండ్ విత్ ఏ 0 ఆర్ ఎండ్ విత్ ఏ 5. అది 0తో అన్న ఎండ్ అవ్వాలి లేదా 5తో అన్న ఎండ్ అవ్వాలి. అండ్ మనకు ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చారు, ఏంటి, ఎక్స్ కూడా ఇంటీజరే. సో ఎక్స్ కనుక ఇంటీజర్ అవుతే ఎనీ ఇంటీజర్ మల్టిప్లైడ్ బై 2 విల్ బికమ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, సో ఒక ఆడ్ నెంబర్ నుంచి ఒక ఈవెన్ నెంబర్ తీస్తే మనకు ఆడ్ నెంబరే వస్తుంది. ఓకే, కావాలంటే మీరు చూసుకోండి, ఏదైనా ఆడ్ నెంబర్ నుంచి ఒక ఈవెన్ నెంబర్ తీస్తే యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ విల్ బి అన్ ఆడ్ నెంబర్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు 0తో ఎండ్ అయ్యిందంటే అవన్నీ ఈవెన్ నెంబర్స్. సో మనకు ఎట్టి పరిస్థితిలో 99 మైనస్ 2x will never become a number which ends with 0 when x is an integer. x కనుక ఇంటీజర్ అవుతే 99 మైనస్ 2x ఎప్పుడు 0తో ఎండ్ అయ్యే నెంబర్ అయితే అవ్వదు. సో ద ఓన్లీ వాల్యూస్ which could be which 99 minus 2x could take are those numbers which end with 5. సో 5తో ఎండ్ అయ్యే నెంబర్స్ మాత్రమే దే కెన్ బికమ్ 99 మైనస్ 2x, ఎందుకంటే x ఇంటీజర్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఇలా అవ్వాలంటే వాట్ వాల్యూస్ కెన్ 2x టేక్? ఓకే, 99 మైనస్ 2x కనుక 5తో ఎండ్ అయ్యే నెంబర్స్ అవ్వాలి అంటే, సో ఇక్కడ x పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి లైక్ 95, 85, 75 ఇలా అవ్వాలి. ఓకే, సో 99 మైనస్ 2x ఈ నెంబర్స్ అవ్వాలంటే 2x షుడ్ ఎండ్ విత్ 4. ఓకే, సో 4 కానీ 14 కానీ 24, 34 and it will progress like this. Okay, now 2x ఈ values అంటే what values can x take? X will take 2, 7, 12, 17 and so on. So ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే the values which x can take is in the form of an arithmetic progression. Okay, so x తీసుకునే values ఎలా ఉన్నాయి, 2, 7, 12, 17 ఇలా ఉన్నాయి. కానీ మనకు ప్రీవియస్ స్టెప్ లో మనకు ఒక కండిషన్ వచ్చింది, ఏంటి, x values which is satisfying these conditions should be between 14.1 and 99.5. సో 99 ఈ రేంజ్ లోనే ఉండాలి, 14.1 and 99.5 రేంజ్ లోనే ఉండాలి x. సో 14.1 and 99.5 రేంజ్ లో వచ్చే ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటి, ఓకే 17. ఓకే, ఈ సిరీస్ ఇలా వెళ్తే సో 17, 22, 27 ఈ వాల్యూస్, అండ్ 99.5 కంటే తక్కువ ఉన్న నెంబర్ విచ్ వుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ ఈస్ 97. ఓకే, సో 92, 97 ఇలా. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఎక్స్ కెన్ టేక్ సో దట్ ద వై value could be an integer, x is also an integer obviously, and it satisfies all these conditions. So బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, దాని నెంబర్ అడిగాడు. సో ఇలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి, సో ఎన్ని ఉంటాయంటే మనకు అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎనీ nth టర్మ్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది, a plus n minus 1d. ఓకే, సో వేర్ a is the first number, n is the number which we are trying to find. సో n అనేది మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, అండ్ d is the common difference. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సెట్ లో అంటే ఓన్లీ ఈ సెట్ లో మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో తెలియాలంటే, సో 97 అనేది లాస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి 97 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a అనేది 17 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ n-1, n అనేది మనం కనుక్కోవాలి, ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ సెట్ లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయని మనం కనుక్కోబోతున్నాం. d ఈజ్ 5, సో 22 minus 17 is 5, 27 minus 22 is 5, సో మన కామన్ డిఫరెన్స్ is 5. సో దీన్నే n-5 is equal to 97 minus 17 ఎంత, 18. సో n-1 is equal to 80 by 5 which is 16. సో n ఎంత వచ్చింది, 16 plus 1 17. సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనికి
the number of pairs of integers xy satisfying x greater than or equal to y greater than or equal to minus 20 and 2x plus 5y is equal to 99 is 17. The answer. సో మనం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వాడాం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, డివిజబిలిటీ రూల్ వాడాం ఇక్కడ. సో యూ నీడ్ టు బి రియల్లీ అంటే వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ ద డివిజబిలిటీ రూల్స్. సో ఇక్కడ 5 వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఈజీ. సో ఇఫ్ ఇట్ వేర్ లైక్ 2 or 3 or 7 or anything, సో మీరు డివిజబిలిటీ రూల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే దిస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఈజియర్. అండ్ divisibility rule tarata what we have identified is like x is in the form of arithmetic progression. So x arithmetic progression undi kabatti we use this concept of arithmetic progression where okay nth term value ela find cheyalo we use that formula to actually find out the number of values. So idandi. So this is how CAT problems should be. So it would be a mixture of multiple concepts, and meek kuda like there might be another way. So you can do basic trial and error method where you could easily find out the number of pairs. So inka various multiple ways undachu. So there will be multiple ways of solving this problem. Okala meeku if you think of any other way of solving this, please do feel free to comment below this video, and let's all learn together, and all the best for your CAT preparation. Thank you.